ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर तृतीय स्कंधर आज त्रयोविंश अर्थात 23तम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय कर्दम और देवहूति प्रणय विहार कथा वर्णना करा जायछि। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ एवं अनेक शास्त्रीय ज्ञानर अधिकारी हूँ। फल आपणकर दैनंदिनी चलचलनी भल हो पार। तेणु आसतु आरंभ करवा तृतीय स्कंध त्रयोविंश अध्याय। त्रयोविंशाध्याय त्रयोविंशरे से कर्दम निर्माणी काम गविमान सर्वसंपद तहि भरी पत्नीर संगते बिहरी। मैत्रेय उवाच एमंते कन्या विभादे मनुजे गले रथबाही एबे हो शुण कुरुनाथ कर्दम मुनि चरित से नदी तीरे पुण्यवने दृढ़ेर हिले तपस्थाने ताहांक पत्नी देवहूति सुंदर सुगुण सुमति स्वामीर मन जानिचिते सेवाक रही अविरति इंगित मात्रे आज्ञा बहे भवानी भव सेवा प्राय। भव अर्थात शिव विश्वास आत्म शौच धर्मे धीर गौरव समद में शुश्रूषा सहृदय प्रेमे मधुर वाक्ये सुसंभ्रमे वर्जित काम मद हिंसा दंभ गर्वित मिथ्या भाषा उद्यम निरल समति स्वामी संतोषे मनस्थिति मनुत नया देवहूति देवस माने मणेपति पतिर आशीर्वाद लाभ करिबा पाई तार लोभ तेणु पतिर सेवा नीते करई भक्ति भावे चिते एमंते देवहूति चाही मुनिषा नंदे स्नेह बही पति देवतार आशीषे निरते सेवे स्वामी पासे ताहार पतिव्रता धर्म देखिबी चारई कर्दम एपति व्रतांकर सार सुशील सुगुण गंभीर एमंत गुण मने गुणी सप्रेमे गद गद बाणी निजका मिनी मुख चाही कर्दम कहे कृपा बही। कर्दम उवाच शुण सुंदरी मो वचन मोर विषये तोर मन देखि संतोष मोर चित तु अनुव्रते मोर भक्त प्राणीमानंक निज देह सुहृद प्रिय अति स्नेह से देहे तोर यत्न नाही मोहरी अर्थे मन दे स्वधर्म रत प्राणीकर तपस माधि विद्यासार सुदृढ़ कर्म आत्मध्यान जीवंक हित तत्व ज्ञान ए सर्व गोविंद प्रसादे मुजेसा धिली निरापदे तोते मु दिव्य चक्षुदान कली तु देख विद्यमान ए सर्व तोहर सुसाध्य तु एबे भज विष्णुपाद गोविंदो जेबा भोग पाई से भोगे भय शोक नाही
ତୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲୁ ନିଜ କର୍ମେ ଆପଣା ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମେ। ଏଣୁ ତୁ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ କର ଯାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନବର। ଏବିନେ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଯେହି କି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ସେ ଅଟଇ। ଅଧିକ ଗୁଣ କିବା କହି ସର୍ବସମ୍ପଦ ଯେଣେ ପାଇ। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଏବେ ଭଜ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କର୍ଦ୍ଦମ ବଚନେ ସେ ଦେବ ହୁତି ତୋଷ ମନେ। ଭର୍ତ୍ତାବ ଦନ ଚାହିଁ କହେ ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ସୁଧାମୟୀ। ଦେବହୂତି ଉବାଚ ଭୋନାଥ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସାଦେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ଅପ୍ରମାଦେ। ନିରତେ ହେଉ ମୋର ସେବା ପ୍ରସନ୍ନେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ହର ତୁଲେବେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ। ଅତୁଲ୍ୟ ଧର୍ମ ଭୋଗ କର ଯେ ଧର୍ମ କାମ ଧେନୁସାର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ପତ୍ନୀର ବଚନ କର୍ଦ୍ଦମ ଶୁଣି ତୋଷ ମନ। ପ୍ରିୟାକ ଅଳ୍ପିତ ମନ ଜାଣି ଚିତ୍ତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରମଣି। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ସ୍ମରି ବିମାନ ତପ ବଳେ କରି। ଯହିଁକ ଅଳ୍ପିତ ବସ୍ତୁଯୁତ ଅଶେଷ ରତ୍ନେ ସେ ନିର୍ମିତ। ମଣି ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭ କୋଳେ ସକଳ ଋତୁ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ। ଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ଯହିଁ ସର୍ବଦା କାଳ ସୁଖମୟୀ। ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ହେମମୟେ ଚିତ୍ର ପତାକା ଧ୍ୱଜ ସହେ। ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାଳେ ମାଳେ ଯେ ରଥେ ଲମ୍ବଇ ଗହଳେ। ଗମ୍ଭୀର ଭୃଙ୍ଗ ନାଦ ସୋହେ ପାଟବ ସନ ମନ ମୋହେ। ଉପରେ ନୀଳ ରତ୍ନମଣି ବିରାଜେ ରବି ତେଜ ଜିଣି। ସେପୁରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କେ ବିରାଜେ ପୃଥକେ ବିଟଙ୍କେ। ବିଟଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କକ୍ଷମାନ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଶିଳ୍ପୀପଣ ଯେ ରଥ କରିଛି ଘଟଣ। ମହାମର୍କତ ସ୍ତମ୍ଭ ଯହିଁ ବିଦ୍ରୁମ ବେଦୀ ବିଚାରଇ। ବିଦ୍ରୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବାଳ ବା ପୋହଳା। ଯେ ଦ୍ୱାରେ ବିଦ୍ରୁମ ଦେହଳି ହୀରାକ ବାଟ ଯହିଁ କିଳି। ଦେହଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ଶିଖର ମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭେ ବିରାଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ସ୍ତମ୍ଭେ। ଜଳନ୍ତି ପଦ୍ମ ରାଗ ଦୀପେ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାତପେ। ହେମତୋ ରଣେ ହାର ଲମ୍ବେ ପାଟ ଦୋଳିକା ରତ୍ନସ୍ତମ୍ଭେ। ଶ୍ଵେତ ହଂସକ ପାରାବତ ରାବକ ରନ୍ତି ଉନ୍ମତ। ବିମାନ ଶିଖେ ଜ୍ୱାଳା ରନ୍ଧ୍ରେ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ଧୂପ ଗନ୍ଧେ। ବିହାର ଶଯ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ନାନା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ସୋହେ ଦେଖି ଦେବଙ୍କ ମନ ମୋହେ। ଏମନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପୁର ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଲଭେ ନେତ୍ର ଦୁଇ। ଆପଣା ଦେହ ହୀନ କାନ୍ତି ତୋଷନ ହିଲା ଦେବହୂତି। କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ପତ୍ନୀ ଚାହିଁ ଅମୃତ ବଚନ ବୋଲୋଇ। ସେ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍ତ ଜାଣେ ତପସ ମାଧି ବିଦ୍ୟା ଗୁଣେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଏ ତୀର୍ଥେ ତୋଷେ କର ସ୍ନାନ। ବିମାନେ ସୁଖେ ବିଜେ କର ଚିତ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ମର। ଶୁକ୍ଳ ନିର୍ମିତ ତୀର୍ଥ ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ସର୍ବ ଶୁଭ ଦେଇ। ଶୁକ୍ଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ। ଏମନ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ବଚନେ ସେ ଦେବ ହୁତି ତୋଷ ମନେ। ମିଳନ
মলিন বস্ত্র পরিধান হৃদয়া ছাদি তুঙ্গস্তন শিরে শোভিত জটাবেণী সুগন্ধ অঙ্গে লেপে আনি পশিলা সরস্বতী নীরে জেনির সর্ব পাপ হরে তক্ষণে সরোবর জলে সহস্রে কন্যা এক মেলে উঠিলে দিব্য রূপ ধরি জয়স বদ মুখে করি রূপে কি দেবা পটান্তর মোহন্তি ব্রহ্মাসুর নর কিশোর বয়সী আনন্দে বাসন্তী নীলোৎপଳ গন্ধে কন্যায়ে উঠি জଳ তটে ସେ ଦେବ ପୂତିର ନିକଟେ କପାଳେ ଦେଇ ବିନିକର ସ୍ୱଭାବେ କହନ୍ତି ମଧୁର ଆମ୍ଭେ ତ ହର ଦାସୀପଣେ ସେବିବୁ ତୋହର ଚରଣେ ଏ ଯେ ତୋ ହର ଦିବ୍ୟକାୟ କିବା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଏମନ୍ତ କହି କନ୍ୟାଗଣେ ସେ ଦେବ ପୂତିର ଚରଣେ তক্ষণে নমস্কার করি সর্বে হইলে পরিচারি সুগন্ধ তার অঙ্গে বড়ি আনন্দে দেলে হুড়হুড়ি স্নান করাই পুণ্য নীরে মন্ডিলে নানা উপহারে নূতন বস্ত্র যুগ দেলে বিবিধ অলঙ্কার তুলে অমূল্য মাଳ রত্নপন্তি চন্দ্র কি রণে ঝটকন্তি অন্নব্যঞ্জন ষড়রসে ভোজন করাইহরসে সুবাস জলে আচমন করাই সুমুখ বাসন বাসন অর্থাৎ সুগন্ধিকরণ উত্তম শয্যারে বসাই দর্পণ সমর্পিলে নেই মুকুরে চাহি মুখ শোভা শিরে খঞ্জিলে পুষ্পগভা কর্পূর কুঙ্কুম সুগন্ধে অঙ্গেলে পিলে সে আনন্দে দুর্বাহ ক্ষত গন্ধ আনি আশিষ কন্যা গণে ভণী এমন্তে সর্ব পরিবারি সুলগ্নে শুদ্ধ স্নান করি গলিয়া রূপী রত্নহার চরণে বাজেণী নূপুর কটি শোভিত কাঞ্চি দাম হৃদেকা অঞ্চলা অনুপম কাঞ্চি দাম অর্থাৎ অন্টা সুতা অমূল্য হার হৃদে সোহে রূপেকা মিনি জনমোহে শুভ্রুষু দন্ত মন্দহাস অপাঙ্গ মোহন পীয়ূষ ললাটে সুনীଳ কুন্তলা সুন্দর পদ্ম কোষডোলা এমন্ত রূপ সে স্বভাবে স্বামী স্মরণ কলা যেবি তক্ষণে কন্যা গণ তুলে প্রজাপতির পাশে মিলে স্বামীর যোগ গতি দেখি সংশয় চিত্তে অধমুখী সংশয় দেখি তার মনে মুনি যা নিলে যোগ ধ্যানে অপূর্ব রূপ তার চাহি নারীଙ୍କ মধ্যে বিরাজই আবৃত তুঙ্গ বিনিস্তন দেখি সন্তোষ মুনি মন তক্ষণে ধরি কন্যা হস্ত মুনি রোহি দিব্য রথ সহস্রে নারী গণ মধ্যে ঊর্ধ্বে মন বিষ্ণুপদে বিষ্ণুপদ অর্থাৎ আকাশ স্বর্গে দেখন্তি সুরদেবা কিয় বা পটান্তর দেবা যেসনে তারা গণ মধ্যে চন্দ্রবি রাজে বিষ্ণুপদে দেখন্তি অষ্ট দিগপালে বিমান গতি অন্তরালে ইন্দ্রাদি অষ্ট লোকস্থানে মেরু পর্বত ঘোরবনে সিদ্ধকি নর ক্রীড়া দেশে গিরিগ হোরে অধিবাসে এমন্তে নানা ক্রীড়াস্থানে বিমানে মুনি তোষমনে
কুবের প্রায় অষ্টদিগে গমিভ্রমন্তি অতিবেগে দেব উদ্যান বন যেতে মানস সরর সমেতে এমন্তে সন্তোষ বিহরি কামিনী সঙ্গে সঙ্গ করি রত্নবি মান কামগতি যেভাবে যেবা প্রচরন্তি পবন জেহ্নে সর্বদেশে কামগ বিমান প্রকাশে বিষ্ণু সন্তোষ প্রাণীঙ্কর কিবাস পদ অগোচর এমন্তে দশ দিগ ভ্রমে পথিক প্রায় পথশ্রমী পুଣିমি লীলে নিজ ঘরে গৃহস্থ ধর্মর ব্যবহারে সেমুনি তপে অনর্গলা আত্মাকু নবরূপ কলা পত্নী সংযোগে হুই কামি অনেক সম্বৎসর রমি কেবে কাম ন পুরিলা মুহূর্তে প্রায় দিন গলা এমন্তে যোগ অনুভাবে রমিলে দম্পতি স্বভাবে অনুভাবে অর্থাৎ প্রভাবরে সত্যেব রস দেব মতে সুচিতে রমিলে নিশ্চিন্তে এমন্তে প্রজাপতিরেতে সে দেব হুতি গর্ভগতে নবকু মারি উপজিলে শুভমঙ্গল লগ্ন বেড়ে সর্বেশ রূপা চারু অঙ্গ লোহিত উৎপল সুগন্ধ এমন্ত নব কন্যা চাহি সে দেব হুতি বিচারই একীয় ধূত কর্ম মোর দৈব বলে বলিয়ার এমন্ত সময়ে সে মুনি সন্ন্যাস শ্রম মনে গুণী গমনে হইলে প্রবৃত তা দেখি দেব হুতি চিত অতীব ব্যাকুଳିত হেলা বাহ্যে বিস্ময় প্রকাশিলা বিকলে পতি পাশে যাই রহিলা অধমুখী হই অশ্রুপূরিত সে লোচনে বলই কোমল বচনে দেবহূতি উবাচ ভোনাথ তুম্ভর প্রসাদে সকল সুখ মু আনন্দে ভুঞ্জই তব প্যাদ ধ্যাই মোহর চিত্তে চিন্তা নাহি এবে মো গর্ভু কন্যা দেখি হইলি মন দুঃখে দুঃখী সেবই চরণে তুম্ভর মোহর মন দুঃখ হর যেবাহু ইলে নবনারী এ অনুরূপে বরবরি বিবাহ দিও তুম্ভে সুখে মদিন ভাব যাও দুঃখে মদিন ভাব যাও সুখে তুম্ভে যে বনে তপ কলে মমন ন রহিব ভলে এণু মো মন দুঃখ ভাবে পুত্র সম্পাদ মোর গর্ভে ମୁଁ ଏତେ କାଳ ତୁମ୍ଭ ତୁଲେ ବଞ୍ଚିଲି ନାନା ଭୋଗ ଭୋଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଲାଳସେ ବଞ୍ଚିଲି ଅନେକ ବରଷେ ଏ କର୍ମ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ମୁହିଁ ଉତ୍ତମ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁମ୍ଭର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ଏ ଜନ୍ମ ଗଲା ମୋର ଭୋଳେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମୁଁ ମଣଇ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ସଙ୍ଗ କରି ହରିଭ ଜନ ମୁଁ ପାଶୋରି ଏକାନ୍ତ ମୋତେ ଦୟା କର ଏ ଭବ ସାଗର ଉଧର ଭୟନି ବାର ମୋର ଚିତେ ଏ ମାୟା ତରି ବିଜେ ମନ୍ତେ ବିଷୟା ବିଷେ ଯାର ସଙ୍ଗ ଆବରେ ସଂସାର ତରଙ୍ଗ ତାରନି ସ୍ତାର ଆଉ କାହିଁ কর্ম বন্ধনে সে পড়ই মজই সংসার সাগরে সম্ভবে অশেষ উদরে এ ভাব জানি যার মন বিষ্ণুভ জনে সাবধান সে জীব আত্মাকু ধরে ন বুড়ে সংসার সাগরে
যে ইহ জন্ম ধর্ম কর্মে হরিণ ভজে মায়া ভ্রমে যে তীর্থ পদ ন ভজিলা সে প্রাণী জীব থাউ মহলা ମୁଁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବଳେ ବଞ୍ଚିଲି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୋଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ସେବା କରି ମୋକ୍ଷେ ନୋ ହିଲି ଅଧିକାରୀ ଏବେ ଉପାୟ କହ ମୋତେ ଏ ମାୟା ତରିବି ଯେ ମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ କର୍ଦ୍ଦମ ସମ୍ମୁଖେ ସେ ଦେବ ହୁତି ମନ ଦୁଃଖେ ଯେତେକ ହିଲା ମନ ତ୍ରାସ ସୁଜନ ଜନେ ତେରସ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅମୃତ ରସମୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୋତ୍ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଦେବହୂତ୍ୟୁନୁତାପो ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ପିତାମାତା ଫେରିଯିବା ପରେ ପତିଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରିବାରେ କୁଶଳା ସାଧ୍ୱୀ ଦେବହୂତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୁନିବର କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଯେପରି ଶିବଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେ କାମବାସନା, ଦମ୍ଭ, ଦ୍ୱେଷ, ଲୋଭ, ପାପ ଓ ମଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଖୁବ୍ ସାବଧାନତା ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହି ବିଶ୍ୱାସ, ପତିବ୍ରତା, ଗୌରବ, ସଂଯମ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ପ୍ରେମ ଓ ମଧୁର ଭାଷଣ ଆଦି ଗୁଣରେ ନିଜର ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ପତିଦେବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେବହୂତି ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଯେ ପତିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୈବଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ତେଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ପୁଣି ତତ୍ପରତାର ସହିତ ନିମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ପତିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ମନୁପୁତ୍ରୀ ଦେବହୂତି ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତାଦି ପାଳନ କରିବା ହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି ଦେଖି ଦେବଶ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଆସିଲା। ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେବା କରୁଥିବା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ଗଦ୍ଗଦ୍ ବଚନରେ କହିଲେ। କର୍ଦ୍ଦମ କହିଲେ, ହେ ମନୁନନ୍ଦିନୀ, ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର କରୁଛ। ତୁମର ଉତ୍ତମ ସେବା ଓ ପରମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସବୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଶରୀରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓ ଆଦରର ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ସେବାରେ ମଜି ରହି ନିଜ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ତପ, ସମାଧି, ଉପାସନା ଓ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୟ ଶୋକ ରହିତ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦର ସ୍ୱରୂପ ବିଭୂତି ସବୁ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ମୋର ସେବା କରିଥିବାରୁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେହି ସବୁ ଦିବ୍ୟ କୃପାମୟ ବିଭୂତିକୁ ଦେଖ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭୋଗ ତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଟି ବିଳାସ ମାତ୍ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଏହି ବିଭୂତି ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋତେ ସେବା କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲ। ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରୁ ତୁମକୁ ବି ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଏଥର ତାହା ଭୋଗ କରିପାରିବ। ମୁଁ ରାଜା, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସୁଲଭ। ଏଭଳି ଅଭିମାନ ଆଦି ବିକାର ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ମିଳିବା କଠିନ। କର୍ଦ୍ଦମ ଏପରି କହିବାରୁ ନିଜ ପତିଦେବ ସକଳ ଯୋଗମାୟା ଓ ବିଦ୍ୟାରେ କୁଶଳ ବୋଲି ଜାଣି ଦେବହୂତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାହାଙ୍କର ମୁଖ କିଞ୍ଚିତ୍ ସଙ୍କୋଚ ଭରା ଚାହାଣୀ ଓ ମଧୁର ମୃଦୁହାସରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ଅତି ବିନୟରେ ଓ ପ୍ରେମ ଗଦ୍ଗଦ୍ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ଦେବହୂତି କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟାକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବିବାହ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଗର୍ଭାଧାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାହା ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ପ୍ରତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷେ ମହାଲାଭ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମାଗମ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗରାଗ, ଗନ୍ଧ, ଭୋଜନ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଫଳରେ ମିଳନ ଇଚ୍ଛାରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋର ଏହି ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଭବନ କିପରି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଅବିଳମ୍ବେ ଯୋଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳରେ ସର୍ବତ୍ର ଯାଇପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ସେହି ବିମାନ ବା ଚଳନ୍ତା ଦିବ୍ୟ ଭବନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛିତ ଭୋଗ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିଲା। ବିମାନଟି ହୋଇଥିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସକଳ ପ୍ରକାରେ ରତ୍ନରେ ଯୁକ୍ତ, ସକଳ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ତରାତ୍ତର ବୃଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ମଣିମୟ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କରେ ସୁଶୋଭିତ। ବିମାନଟି ସବୁ ଋତୁରେ ସୁଖଦାୟକ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ତଥା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ରେଶମ ପତାକା ଓ ଧ୍ୱଜାରେ ତାହା ସୁସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ବିମାନଟି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭ୍ରମରଗଣ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ସେଥିରେ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ପଲଙ୍କ, ଶଯ୍ୟା, ପଙ୍ଖା ଓ ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସବୁ କୋଠରୀର ଚାରିକାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି କୋଠରୀରେ ମହାମରକତ ମଣିର ଚଟାଣ ଓ ପ୍ରବାଳର ମଞ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପ୍ରବାଳରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ହୀରାର କବାଟ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଶିଖରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବିମାନର ହୀରକ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବଛା ବଛା ପଦ୍ମରାଗ ମଣି ଖଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବିମାନର ଆଖି ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ବିମାନ ଭିତରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ପତାକା ଓ ଝାଲର ବନ୍ଧା ରହିଯାଇଥାଏ। ସେହି ବିମାନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ହଂସ ଓ ପାରା ଆଦି ପକ୍ଷୀ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସଜୀବ ପକ୍ଷୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ଜାତିର ବୋଲି ଭାବି ଶବ୍ଦ କରି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ, ଶୟନକକ୍ଷ, ବୈଠକଖାନା, ବାହାର ଓ ଭିତର ଅଗଣା ଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ କର୍ଦ୍ଦମ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ରୂପୀ ଗୃହ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେବହୂତି ବିଶେଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ଜାଣିପାରୁଥିବା କର୍ଦ୍ଦମ ସ୍ୱୟଂ କହିଥିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ବିମାନରେ ବସିଯାଅ। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ତୀର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନି କମଳ ଲୋଚନା ଦେବହୂତି ସରସ୍ୱତୀର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସେହି ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ମଇଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ଜଟା ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଦେହରେ ଆଙ୍ଗୁଳେ ବହଳର ମଇଳା ଜମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତନ କାନ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସରୋବରରେ ବୁଡ଼ ପକାଉ ପକାଉ ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସରୋବର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭବନ ରହିଛି। ସେଥିରେ ହଜାରେ କନ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରୁ ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ବିଦୁର, ଆପଣା ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସେହି ରମଣୀମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗନ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ମନସ୍ୱିନୀ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଓ ନିର୍ମଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତିମାନ ଆଭୂଷଣରେ ସଜାଇ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଓ ଅମୃତ ସମାନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଚାହିଁଦେବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲର ହାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି କନ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଗଳାରେ ହାର, ହାତରେ କଙ୍କଣ, ପାଦରେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାଜୁଥିବା ସୁନାର ନୂପୁର ଶୋଭା ପାଉଛି। କମରରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ରତ୍ନଜଟିତ କଟିସୂତ୍ର ଓ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିହାର ମାନଙ୍କ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା କୁଙ୍କୁମ ଆଦି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ଶୋଭା ଅପୂର୍ବ ଦିଶୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତି, ମନୋହର ଭ୍ରୁଲତା, କମଳ କଳିକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିବା ପ୍ରେମ କଟାକ୍ଷମୟ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ଓ ଘନ କୃଷ୍ଣ ଅଳକାବଳୀ ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଅତି ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଛି।
हे विदुर, इतिमध्यरे देवहूति निजर पतिदेवଙ୍କୁ स्मरण करिया मात्रे से देखिले ଯେଉଁଠି प्रजापति कर्दम विराजमान होइଥିଲେ से निजर दासीମାନଙ୍କ सहित ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। सहस्र दासीମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖି ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ। ଯୋଗର ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ହେ ବିଦୁର, କର୍ଦମ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ନାନ କରିବା ଫଳରେ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଯେପରି ଥିଲା ସେହି ରୂପ ଫେରିପାଇ ସେ ପୁନଃ ଶୋଭାସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ୟାଧରୀ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେହି ବିମାନରେ ବା ଦିବ୍ୟ ଭବନରେ ବସାଇଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଦମଙ୍କ ମହିମା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କମିଗଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ମହିମାରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଅଟଳ ରହିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କଇଁ ଫୁଲକୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରି ଆକାଶରେ ତାରାଗଣଙ୍କ ମେଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶୋଭା ପାଇଲା ପରି କର୍ଦମ ମୁନି ପ୍ରସନ୍ନ ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିମାନରେ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ବିମାନରେ ନିବାସ କରି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରୁ ପର୍ବତରେ ଘାଟିମାନଙ୍କରେ କୁବେର ପରି ବିହାର କଲେ। ସେହି ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅଷ୍ଟଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ବିହାର ଭୂମି। ସେଠାରେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନ କରୁଥିବା ଶୀତଳ ମନ୍ଦ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କର୍ଦମଙ୍କର କମନୀୟ ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲା ତଥା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ଅବତରଣର ମଙ୍ଗଳମୟ ଧ୍ୱନି ସେଠାରେ ନିରନ୍ତର ନିନାଦିତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ସିଦ୍ଧଗଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୈଶମ୍ଭକ, ସୁରସନ, ନନ୍ଦନ, ପୁଷ୍ପଭଦ୍ର ଓ ଚୈତ୍ରରଥ ଆଦି ବହୁ ଦେବୋଦ୍ୟାନ ତଥା ମନସରୋବରରେ ଅନୁରାଗପୂର୍ବକ ବିହାର କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗତି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାନ୍ତିମାନ ବିମାନରେ ବସି ବାୟୁ ପରି ସକଳ ଲୋକରେ ବିଚରଣ କରିବା ସହିତ ବିମାନ ବିହାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ବଳିଗଲେ। ହେ ବିଦୁର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭବଭୟହାରୀ ପବିତ୍ର ପାଦ ପଦ୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଧୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ଦୁର୍ଲଭ। ଏପରି ଭାବରେ ମହାଯୋଗୀ କର୍ଦମ ନିଜ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଦୀପ ବର୍ଷ ଆଦିର ବିଚିତ୍ର ରଚନା ହେତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ବୋଧ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଇ ସାରି ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ 9ଟି ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ କରି ନବବିଧ ରୂପ ଧରି ରତି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକା ମନୁକୁମାରୀ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଏତେ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘକାଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରି ବିତିଗଲା। ସେହି ବିମାନରେ ରତି ସୁଖ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶଯ୍ୟା ପାଇଥିବାରୁ ନିଜର ପରମ ରୂପବାନ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କାଳ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ସମୟର ଦୀର୍ଘତା ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ରତି ସୁଖରତ ଦମ୍ପତି ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପ୍ରଣୟ ବିହାର କରି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରି ବିତାଇ ଦେଲେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କର୍ଦମ ଦେବହୂତିଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେବହୂତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତା ଥିବା ଦେଖି ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ 9 ଭାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ କନ୍ୟା ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ରୂପେ ଭାବନା କରି ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ତା ଫଳରେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଏକା ସଙ୍ଗେ 9ଟି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ କମଳର ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ସତୀ ଦେବହୂତି ଦେଖିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପତିଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ବନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଆଖି ଲୁହ ଏବଂ ସନ୍ତପ୍ତ ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଚାପି ରଖି ମୃଦୁହାସ୍ୟ ବଦନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମଥାପତି ନିଜର ନଖମଣି ମଣ୍ଡିତ ପାଦରେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଗାର କାଟୁ କାଟୁ ଧୀର ଓ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଦେବହୂତି କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତାହା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପାଳନ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ଆପଣ ମୋତେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ବନକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ଶୋକ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଖରେ କେହି ତ ଜଣେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ରହି ମୋର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାରେ ବିତିଗଲା ତାହା ତ ନିରର୍ଥକ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣାର ପରମ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିନଥିବାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅନୁରାଗ କଲି। ତଥାପି ଏହା ବି ମୋ ପାଇଁ ସଂସାର ଭୟ ନାଶକାରୀ ହେଉ। ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଅସତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ ତାହା ବନ୍ଧନରେ କାରଣ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ ତାହା ଅସଙ୍ଗତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ରହି ମଧ୍ୟ ମୃତ ସମାନ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ବହୁତ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପରି ମୁକ୍ତିଦାତା ପତିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ନାହିଁ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।